Hello students, we are going to study the mathematics of standard 9. This is the front page of mathematics part 1, that means paper 1. We know it is called as algebra. इयत्ता 9वी मध्ये गणिताचे 2 भाग आहेत. आजपर्यंत आपण 1ली ते 8वी पर्यंत गणिताचा एकच भाग अभ्यासलेला आहे. भाग 1 आणि भाग 2 असे 2 भाग इयत्ता 9वी पासून आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. त्यातील हा मॅथमॅटिक्स पार्ट 1, दुसरा असणार आहे मॅथमॅटिक्स पार्ट 2. यालाच अल्जेब्रा किंवा बीजगणित असं म्हणतात. दिस इज द कव्हरिंग page of mathematics part 1 book of standard 9. Here we see one girl and one boys studying on notebook something, and behind him there is some formulas, that is a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. Second formula, a minus b bracket square is equal to a square minus 2ab plus b square. Third formula, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. That means some algebraic expression which we have studied in standard 8 are given. These are the basic equations for standard 9. If we see the next page, there is the Constitution of India chapter 4a are given, and this is the next page of mathematics part 1. Then if we go for index of this book, that is index, the total 7 chapters are given. The first chapter, that is sets, from page number 1 to 18. Second chapter, real number, that is page number from 19 to 35. Then polynomial from 36 to 56. Ratios and proportion from 57 to 79. And fifth lesson, that is linear equations in two variable, it is 80 to 92. Then financial planning 93 to 107. And seventh lesson, that is statistics, that is 108 to 128 page number. And then all answers of exercise are given from page number 129 to 136. This is the syllabus of standard 9. Near about 4 lessons for term 1, and the remaining 3 lessons, that is 5, 6 and 7, these 3 lessons are for the second term. This is the total lessons of paper 1, that is algebra. Then paper 2 for standard 9 is called as geometry, and this paper is the covering page of this book is like this. Due to some technical problem, there is delay to open. Yes, this one is the mathematics part 2 of standard 9. Here some pictures are given. One boy and girl measuring the shadow of the tree. Then in another picture, one girl and one boy is measuring the shadow of the street lamp. And in third picture, her parents or teacher, with the help of her parents or teacher, the one boy measure the shadow of the stick with the help of
measuring tape and note down the readings and calculate some interruptions. Then on second page, same like paper 1, the Constitution of Indias are given, and then if we go for the index of this book, this is the index of this book. The first lesson is the basic concepts in geometry, page number 1 to 12 are given. Second lesson, parallel lines are given, page number 13 to 23. Third lesson, triangle, page number 24 to 50. Fourth lesson, constructions of triangles, page number 51 to 56. Next lesson, quadrilaterals, page number 57 to 75. Next lesson, circle, page number 76 to 87. Then next lesson, coordinate geometry, page number 88 to 99. Next, trigonometry, page number 100 to 113. Then surface area and volume, page number 114 to 123. And lastly, answers of all exercise are given on page number 124 to 128. Total 9 chapters are given in geometry. Near about 1 to 5 lessons are for term 1 and remaining 4 lessons are for term 2. Now today we are going to start the algebra of standard 9. The first lesson is the sets. This is the sets. मराठीमध्ये याला संच असे म्हणतात. After this study, we know that after the study of this lesson sets, we know the sets, types of sets, Venn diagram, equal sets, subsets, universal sets, intersection and union of sets, number of elements of a sets. सेट्सला मराठीमध्ये संच असं म्हटलं जातं. आपल्याला वेगवेगळे संच माहीत आहेत. जसं की आपण आपल्या मित्रांचा एक संच असतो, म्हणजेच त्याला आपण मित्रांचा एक ग्रुप असतो, मैत्रिणींचा एक ग्रुप असतो, आपल्या नातेवाईकांचा एक ग्रुप असतो, आपल्या घरामध्ये आपल्या पुस्तकांचा एक ग्रुप असतो, घरामध्ये आपल्या आवडत्या कपड्यांचा एक ग्रुप असतो, नावडत्या कपड्यांचा एक ग्रुप असतो. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळे ग्रुप्स करतो. यालाच सेट्स असे म्हटलं जातं, संच असे म्हणतात. लेट अस रिकॉल समथिंग. सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो. इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स यू नो. फर्स्ट पिक्चर इज गिवन, फ्लावर ऑफ बुके, फ्लावर्स बुके. या ठिकाणी पहिल्या चित्रामध्ये एक फुलांचा गुच्छ दाखवलेला आहे. देन सेकंड, बंच ऑफ की, चाव्यांचा जुडगा. देन फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, पक्ष्यांचा थवा. पिल्स ऑफ नोटबुक्स, वह्यांचा एक गठ्ठा. कलेक्शन ऑफ नंबर्स, या ठिकाणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 असे नंबर्स दिलेले आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी एक फुलांचा गुच्छ दिसतोय, चाव्यांचा एक गठ्ठा दिसतोय, बंडल दिसतोय, पक्ष्यांचा थवा आहे, एका ग्रुपमध्ये पक्षी आहेत, नोटबुक्स आहेत पुढच्या ग्रुपमध्ये, एकाच विद्यार्थ्याच्या किंवा एकाच विषयाच्या किंवा एकसारख्या. नंतर या ठिकाणी नंबर्स आहेत पुढच्या याच्यामध्ये. या सगळ्यांना सेट असं म्हटलं जातं. मग गणितामध्ये, मॅथमॅटिक्समध्ये सेट
म्हणजे काय तर वी यूज स्पेशल वर्ड्स फॉर ईच ऑफ कलेक्शन्स गिव्हन अबोव. आपण वर जे ग्रुप दिलेत त्या प्रत्येक ग्रुपला एक वेगळं असं नाव दिलेलं आहे. जसं की पक्ष्यांचा थवा, वह्यांचा गठ्ठा, चाव्यांचा जुडगा, फुलांचा जर एक गट घेतला तर त्याला आपण फुलांचा गुच्छ असं म्हणतो किंवा बुके असं म्हणतो इंग्रजीमध्ये त्याला आपण. अशा प्रकारे आपण त्या सेट्सला नाव दिलेलं आहे. जसं की आपल्या स्कूलमध्ये शाळेमध्ये 9वीच्या विद्यार्थ्यांचा एक गट आहे. त्यामध्ये 9वी ए डिव्हिजनचा एक गट, बी डिव्हिजनचा एक गट. त्या गटाला आपण ABCD असे नावं दिलेत. का दिलेत तर ते आपल्या सोयीसाठी. त्याचप्रमाणे आपण आपल्या स्कूलमध्ये असणारे शाळेमध्ये असणारे जे मुलं मुली आहेत त्यांना वयोगटानुसार वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये विभागतो. का विभागतो तर ते आपल्याला आयडेंटिफाय करता यावेत म्हणून, ओळखता यावेत म्हणून. जर वयोगटानुसार त्यांची विभागणी केली नाही तर सगळे मुलं एकाच वर्गात बसवावे लागतील आणि सगळा गोंधळ होईल म्हणून. तसं या ठिकाणी आपण प्रत्येक गटाला वेगवेगळ्या याच्यामध्ये विभागलेलं आहे. We use special word for each of the collection given above. In all the above example, we can clearly list the object of that collection. We call the collection of such objects as set. आणि या प्रत्येकाला आपण सेट असं म्हणतो. नाव ऑब्झर्व द कलेक्शन. काही या ठिकाणी आणखी काही कलेक्शन्स आपल्याला दिली आहेत, त्याचं निरीक्षण आपल्याला करायचं आहे. हॅपी चिल्ड्रन्स इन अ व्हिलेज. एक खेडेगावामध्ये जे आनंदी मुलं आहेत त्यांचा एक गट केला आपण. नंतर दुसरा गट आपल्याला सेट सांगता येईल तो म्हणजे ब्रिलियंट स्टुडंट ऑफ द क्लास. वर्गामधील हुशार विद्यार्थ्यांचा एक गट. In both the examples, the word happy and brilliant are relative terms. पहिला गट आहे हॅपी चिल्ड्रन्स इन द व्हिलेज आणि दुसरा गट आहे ब्रिलियंट स्टुडंट ऑफ द क्लास. या ठिकाणी हॅपी आणि ब्रिलियंट या दोन शब्दांवर आधारित त्या गटामध्ये असणाऱ्या घटकांचे गुणधर्म अवलंबून आहेत. पहिल्या गटामध्ये जे मुलांचा गट असेल त्यामध्ये हॅपी चिल्ड्रन्स म्हणजे आनंदी मुले, आणि दुसरा जो गट असेल ब्रिलियंट स्टुडंट ऑफ द क्लास त्यामध्ये मुलं असणार आहेत पण कशी असणार आहेत ते ब्रिलियंट. म्हणजेच पहिला गट हॅप्पीचा असेल आणि दुसरा गट असेल तो म्हणजे ब्रिलियंट स्टुडंटचा असेल. In above example, the words happy and brilliant are relative terms because the exact meaning of these words to be happy and to be brilliant differ from the person to person. Therefore, these collections are not sets. त्यामुळं हे दोन्ही गट हे सेट होऊ शकणार नाही, कारण या ठिकाणी हॅप्पी आणि ब्रिलियंट. आता ब्रिलियंट म्हणजे नेमकं काय आणि हॅपी म्हणजे नेमकं काय. आनंदी म्हणजे किती आनंदी आणि किती दुःखी, हुशार म्हणजे किती हुशार, हे ओळखणं थोडं कठीण जातं. त्यामुळं असा गट आपल्याला सेट गणितामध्ये करता येणार नाही. त्याला गणितामधला सेट म्हणता येणार नाही. ग्रुप करता येईल परंतु आपल्याला जो गणितामधला सेट हा भाग पाहायचा आहे त्यामध्ये यांचा सेट होणार नाही. See the examples given below and decide whether it is set or not. सेट खाली आपल्याला काही उदाहरणं दिली त्यामधून आपल्याला ते सेट्स आहेत की नाहीत हे आपल्याला ओळखायचे. डेज ऑफ अ वीक. डेज ऑफ अ वीक यामध्ये आठवड्याचे येणारे वार संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे. हे जे मी आत्ता संडेपासून सॅटरडेपर्यंत 7 नावं सांगितली यापेक्षा वेगळा आठवडा वेगळा दिवस आठवड्यामध्ये येईल का तर उत्तर नाही असं येतं आहे. म्हणजेच 7 दिवसापेक्षा वेगळा कोणताही दिवस या गटामध्ये येणार नाही. म्हणून डेज ऑफ द वीक हा सेट होऊ शकेल.
दुसरं एक्झाम्पल दिलं आहे मंथ इन अ इयर. यामध्ये जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर हे जे 12 नावं आहेत, हे 12 नावं पैकी 12 नावं वगळून 13वं एखादं नाव या महिन्यामध्ये येऊ शकेल का? तर उत्तर नाही. असं येतंय. म्हणजेच 12पेक्षा जास्त घटक या सेट्समध्ये असणार नाहीत. पहिल्या सेट्समध्ये 7पेक्षा जास्त घटक असणार नाहीत. म्हणून डे ऑफ अ वीक हा एक सेट होईल. मंथ इन अ इयर हा दुसरा सेट आपल्याला करता येईल. नंतर आहे ब्रेव चिल्ड्रन्स इन द क्लास, वर्गामधील धाडसी मुलं. आता वर्गामधील धाडसी मुलं कसे शोधायचे? कोण धाडसी आहे आणि कोण धाडसी नाही हे कसं ओळखणार? त्यासाठी आपण कोणता क्रायटेरिया लावणार? यामध्ये किती मुलं येणार, किती येणार नाहीत हे आपण ओळखू शकतो का? तर नाही. म्हणून आणि यामध्ये एक्झॅक्टली कुणाचं नाव घ्यायचं आणि कुणाचं घ्यायचं नाही हे ओळखणं कठीण जातं. म्हणून ब्रेव चिल्ड्रन्स इन द क्लास हा सेट होऊ शकणार नाही. नंतरचं आहे फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. जे आपले काउंटिंग नंबर्स आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यामध्ये 10 काउंटिंग नंबर्स हेच येणार आहेत. पहिले 10, यापेक्षा दुसरे येतील का? तर नाही. 11 हा नंबर येईल का? नाही येणार, कारण तो 11वा आहे. पहिला 10मध्ये तो येत नाही. म्हणजेच हा आपल्याला सेट लिहिता येईल फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. नंतर 5वा एक्झाम्पल दिलं आपल्याला स्ट्रॉंग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील स्ट्रॉंग असे किल्ले, भक्कम असे किल्ले. आता कोणता किल्ला भक्कम आहे आणि कोणता भक्कम नाही हे आपण कसं सांगू शकतो? नाही सांगू शकत. त्यामुळं या गटामध्ये, या एक्झाम्पलमध्ये कोणता किल्ला येईल हे सांगू शकत नाहीत आणि कोणता येणार नाही हेही सांगू शकत नाही. त्यामुळं हा सेट होणार नाही. प्लॅनेट्स इन अ सोलार सिस्टीम. पुढचं एक्झाम्पल, 6वं एक्झाम्पल दिलं प्लॅनेट्स इन अ सोलार सिस्टीम. जे आपले 8 ग्रह आहेत, ते 8 ग्रह म्हणजे बुध, मंगळ, शुक्र, शनी, युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो हे जे 8 ग्रह आहेत, हे 8च ग्रह या गटामध्ये येतील. यापेक्षा वेगळा गट, वेगळा उदाहरण यामध्ये आपण सांगू शकत नाहीत. म्हणून प्लॅनेट्स इन अ सोलार सिस्टीम हा एक सेट आपल्याला सांगता येईल. म्हणजेच जे आपण 6 उदाहरणं बघितले, डेज ऑफ द वीक हा एक सेट, मंथ इन अ इयर हा दुसरा सेट होईल. नंतर फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स हा तिसरा सेट होईल. प्लॅनेट्स इन अ सोलार सिस्टीम हा चौथा सेट आपल्याला सांगता येईल. नंतर ब्रेव चिल्ड्रन्स इन द क्लास हा सेट होणार नाही. स्ट्रॉंग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हा सुद्धा सेट होणार नाही. यावरून आपल्याला सेटची व्याख्या किंवा डेफिनेशन सांगता येईल. ती काय आहे बघूया. लेट अस लर्न सेट्स. इफ we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called a set. If we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called a set. जे आपण कलेक्शन केलेलं आहे त्यामध्ये असणारे जे घटक आहेत ते जर आपल्याला स्पष्टपणे क्लिअरली सांगता येत असतील तरच त्या कलेक्शनला आपल्याला सेट असे म्हणता येईल. मग हे सेट कशाने दाखवलं जातं? त्यासाठी काय वापरतात दाखवण्यासाठी? जनरली द नेम ऑफ द सेट्स इज गिवन युजिंग द कॅपिटल लेटर्स ABCD-Z. सेटचे नाव हे कायमस्वरूपी कॅपिटल अक्षराने दाखवलं जातं. ते कधीही स्मॉल लेटरने दाखवलं जात नाही. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जर स्मॉल अक्षराने सेटचं नाव दाखवलं तर चूक
आणि जर कॅपिटल लेटरने दाखवलं तर ते बरोबर, म्हणजेच सेटचे नाव हे कायमस्वरूपी कॅपिटल लेटरनेच दाखवावे लागतं. The member or elements of the sets are given by using small letters A, B, C, D. आणि त्या कलेक्शनमधले, त्या सेट्समधले जे घटक असतील ते घटक स्मॉल लेटरने दाखवतात. स्मॉल A, B, C, D या लेटरने दाखवलं जातं. इफ स्मॉल ए इज अन एलिमेंट ऑफ सेट कॅपिटल ए. बघा, स्मॉल ए हा एलिमेंट आहे कोणाचा? कॅपिटल ए या सेटचा. देन वी राईट इट ॲज ए बिलॉंग्स टू ए. हे कसं वाचतात बघा. जर ए हा, स्मॉल ए हा जर स्मॉल ए हा कॅपिटल एचा जर स्मॉल ए हा कॅपिटल एचा घटक असेल तर दाखवताना कशा पद्धतीने दाखवतात ते नीट पहा. या ठिकाणी आपल्याला ए बिलॉंग्स टू ए असं दाखवलं जातं आणि वाचताना त्याला ए बिलॉंग्स टू ए असं वाचतात. अँड इफ स्मॉल ए इज नॉट ॲन एलिमेंट ऑफ सेट ए. जर स्मॉल ए हा सेट एचा एलिमेंट नसेल तर देन वी राईट ॲज ए डज नॉट बिलॉंग्स टू ए. दाखवताना कसं दाखवतात हे पहा. या पद्धतीने हे दाखवलं जाईल. या पद्धतीने हे दाखवलं जाईल. ए डज नॉट बिलॉंग्स टू ए. नाउ लेट अस ऑब्झर्व द सेट्स ऑफ द नंबर्स. वेगवेगळ्या नंबरचे सेट्स आता आपल्याला या ठिकाणी पाहता येतील. कॅपिटल एन इज इक्वल टू कॅपिटल सेट एन इज इक्वल टू. सेट दाखवताना महिरपी कंसामध्ये त्याचे घटक लिहिले जातात, एलिमेंट्स लिहिले जातात. प्रत्येक एलिमेंटनंतर कॉमा दिला जातो. काही हे रूल, काही नियम लक्षात ठेवा. सेटचं नाव हे कॅपिटल लेटरने दाखवलं जाईल. नंतर एलिमेंट्स लिहिताना दोन एलिमेंटच्या मध्ये कॉमा दिला जाईल आणि ते एलिमेंट्स एका महिरपी कंसामध्ये लिहिले जातात. कॅपिटल एन सेट कॅपिटल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॅश 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 इज अ सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. हा नॅचरल नंबरचा सेट आहे, म्हणजेच याची सुरुवात 1 पासून होते आणि शेवट होत नाही. 1, 1, 2, 3 डॅश डॅश डॅश. पुढचा आहे होल नंबर सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स. तो डब्ल्यू या लेटरने दाखवतात, कॅपिटल डब्ल्यू या लेटरने. सेट ऑफ होल नंबर्स सच दॅट set of whole number is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॅश डॅश डॅश. हा सेट शून्यापासून सुरुवात होतो म्हणून 0, 1, 2, 3 अशा प्रकारे दाखवलेला आहे. नंतर पुढचा आहे इंटीजर सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स. या ठिकाणी हो ऑल निगेटिव्ह नंबर्स, झिरोज अँड ऑल पॉझिटिव्ह नंबर्स. Capital I is equal to dash 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 -3, -2, -1, -0, -1, -2 dash 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 is a set of integers. अशा प्रकारे हा इंटीजर्सचा सेट कॅपिटल I या लेटरने दाखवतात. पुढचा आहे Q इज अ सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. Q हा सगळ्या रॅशनल नंबरचा सेट आणि कॅपिटल R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. कॅपिटल R हा रियल नंबरचा सेट आहे. अशा प्रकारे आपल्याला या सेट्सचा अभ्यास करायचा आहे. लेट अस रिकॉल समथिंग.
what we have studied today: the sets introduction, what is sets, how the sets are developed, then some examples of sets, and what is the definition of sets. सेट म्हणजे काय आपण पाहिलंय. सेटमध्ये कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत होतात, कोणते घटक येतात, त्या घटकांना एलिमेंट्स असं म्हणतात. आणि सेट्स लिहिताना काही बेसिक रूल्स आहेत ते आपण पाहिलेत, की ज्यामध्ये सेटचं नाव हे कॅपिटल लेटरने दाखवलं जातं. नंतर सेट एका महिरपी कंसात लिहिला जातो. सेटमधील एलिमेंट्स लिहिताना 2 एलिमेंटच्या मध्ये कॉमा दिला जातो. हे आपण आज पाहिलेलं आहे. Then tomorrow we have studied the next topic of the sets, that is how to write the sets and what are the types of sets. Okay students, today we are stop here.